शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। પાઠ 6 ભરત। તેમની લેખક છે રાજા લક્ષ્મણસિંહ। કે તેમના જે છે એ આપણે પ્રાસ્તવિક માહિતી આપણે જોઈએ કે તેમની પ્રાસ્તવિક માહિતી જે છે એ 1926 में आगरा में जन्म राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। कि 1926 अंदर आगरा में जे जन्मेला राजा लक्ष्मण सिंह हता ए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी तेमज बंगाड़ी तेमज अरबी भाषा जे छे ए खूब ज ऊंडाणपूर्वक जानता हता। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कि एनी घणी बधी पुस्तकों एवी पण छे के तेमनो अंग्रेजी में अने हिंदी में अनुवाद थयेलो छे। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदासना जे छे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जे छे ए हिंदी अनुवाद माटे तेने खूब ज मोटो पुरस्कार देवामां आव्यो हतो। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास द्वारा जे लखायेलुं मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंहे किया था। तेमनो हिंदी में अनुवाद जे छे ए राजा लक्ष्मण सिंहे करेलुं हतुं। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है कि जे आ पाठ जे छे ए नाटकमांथी एक भाग लेवामां आव्यो छे। ऋषि कश्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। कि ऋषि काव्य कश्व के आश्रम में कि ऋषिना आश्रमनी अंदर जे छे ए शकुंतलानो पुत्र भरत छे ए सिंहना जे बच्चू होय एनी साथे रमी रह्यो हतो। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। कि आश्रम में जे तपस्विनीओ रहती होय ए बाळक ने रोकवानो खूब ज प्रयत्न करे छे। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे अने राजा जे छे दुष्यंत ए शुं करे छे तो कि छुपाईने आ जे दृश्य जे छे एनो आनंद लई रह्या छे। बालक के प्रति सहज आकर्षक के ये रोमांचक है, उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। कि आ बाळक जे छे एनी साथे रमी रह्यो हतो पण एनाथी रहेवानुं नहीं एटले ए बाळक पासे पहुंची गया। उसे गोद में उठाकर प्यार किया, तेने खोड़ा में बेसाड़ी अने लाड लडाव्या। वे सोचने लगा काश यह बालक मेरा पुत्र होता। कि एने वो विचारवा लाग्या कि जो आ मारो पुत्र हो तो। दोनों तपस्विनियों को बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। अने बे बात करता था एना उपरथी लाग्युं तपस्विनीओने कि आ बाळक छे ए एमनो ज पुत्र छे। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे अने एने आवुं जाणवा मळ्युं कि आ पुत्र एनो छे एटले आ जाणी अने ए खुशीना मारे फूली उठी। हवे आ पाठनी अंदर जे छे ए पात्र आपेला छे एटले के बाळक छे ए भरत छे, राजा छे ए दुष्यंत छे, तपस्विनी पहली अने दूसरी 2 तपस्विनीओ छे। आ जे छे ए पाठनी अंदर पात्रो छे। तो हवे आपणे आगळ ઊંડાણપૂર્વક पाठ जोईए। दृश्य छे। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। कि एक बालक छे ए सिंहना बच्चाने शुं करे छे तो कि ढसड़ीने लावे छे और 2 तपस्विनीओ उसे रोकती हुई आती अने 2 तपस्विनी जे छे एने जे छे ए रोके छे अने आवे छे। राजा दुष्यंत पेड़ की
ओर से उन्हें देख रहे કે પેડ પાછળ છુપાઈને જે રાજા દુષ્યંત જે છે એ શું કરે છે તો કે એને જોઈ રહ્યા છે। બાલક, અરે સિંહ, તું અપના મુખ ખોલ, મેં તેરે દાંત ગીનૂંગા। બાળક શું કહે છે સિંહને કે સિંહ, તું તારું મોઢું ખોલ અને હું તારા દાંત ગણીશ। ત્યારે પહેલી તપસ્વીની કહે છે, ये हठीले बालक, तू वने के इन पशुओं को क्या सताता, કે તું બાળક તું સમજ અને આ જે વનના પશુઓ છે એને તું શું કામ સતાવે છે। हम तो इन पशुओं का बाल बच्चों के सामान रखती है, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। કે જે છે આ પશુઓના બાલ બચ્ચો કે સામાન રખતી કે ભાઈ પશુઓ જે છે એ એનું ધ્યાન રાખે છે અને તારો સાહસ છે એ ધીમે ને ધીમે વધતો જાય છે, એટલે જ જે છે એ ઋષિઓએ તારું નામ સર્વદમન રાખ્યું છે, એ ખૂબ જ બરાબર જ રાખ્યું છે। ત્યારે દુષ્યંત બોલે છે, પોતે ને પોતે ઉનકી બાત સુનકર સ્વયં से પોતે ને પોતે બોલે, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, કે મારે શું કારણ હશે કે મને બાળક ઉપર આટલો બધો પ્રેમ આવે છે। ત્યારે दूसरी તપસ્વીની બોલે છે, જો તું इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझे दौड़ेगी। એટલે શું કહે છે કે તું આ બચ્ચાને મૂકી દે, જો તું નહીં મૂકે તો સિંહ છે એ તારી પાછળ દોડશે। ત્યારે બાળક જવાબ આપે છે મુસ્કુરાકર, એટલે કે હસીને, ठीक है, વાંધો નહીં, सिंह का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाते हैं કે સિંહની કા મુझे ऐसी ही डर है, કે મને સિંહનો ડર છે નહીં। દુષ્યંત આશ્ચર્ય કરે છે, यह बालक अवश्य किसी तेजस्विनी वीर का पुत्र है, કે આ બાળક છે એ કોઈ એક તેજસ્વીનો વીર પુત્ર છે। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, કે એનું જે મુખ છે, મુખ એટલે મોઢું છે એ અગ્નિ સમાન એટલે કે અગ્નિ જેવું જે છે એનાથી ચમકી રહ્યું છે। પહેલી તપસ્વીની, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिला न दूंगी। કે શું કહે છે પહેલી તપસ્વીની કે તું સિંહના બચ્ચાને મૂકી દે, હું તને શું આપીશ તો કે સરસ મજાના રમકડા આપીશ। ત્યારે બાળક બોલે છે, હાથ પસાર કર, પહેલે ખિલોના દે દો, લાવો કાં હે। ત્યારે બાળક બોલે છે કે પહેલાં મને રમકડા આપો, ક્યાં છે રમકડા। એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે એક હાથ લાંબો, એક હાથ સે દો ઓર એક હાથ સે લો, કે એક હાથથી હું સિંહના બચ્ચાને મૂકી દઉં અને એક હાથથી મને રમકડા આપો। दुष्यंत बोले छे, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से पोते न पोते बोले छे, आहा, उसके हाथ में चक्रवर्तियों का लक्षण है, કે એના હાથમાં જે છે એ ચક્રવર્તીઓના જે છે એ લક્ષણ છે। ઉંગલીઓ પર કેસા અદ્ભુત ચાલે, અને આંગળીઓ પર શું છે તો કે સરસ મજાની ઝાડ છે। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लिखत कर रही है, કે હથેળી જે છે એ શોભા એટલી પ્રાપ્ત કરી રહી છે કે જેમ સવારની સુંદર જે છે એ તાજગી કોમળ હોય એવી રીતના હથેળી પણ જે છે એ સરસ મજાનું જે છે એ શોભા પ્રાપ્ત કરી રહી છે। ત્યારે दूसरी તપસ્વીની બોલે છે, હે સખી શ્રુવર્તા, यह बातों से नहीं मानेगा। કે ત્યારે એ પહેલી અને दूसरी તપસ્વીની અંદરો અંદર વાતચીત કરે છે। ત્યારે दूसरी તપસ્વીની પહેલી તપસ્વીને એમ કહે છે કે હે સખી, આ રીતના માનશે નહીં, जा मेरी कुटियों में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। કે મેરી કુટિયા એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાંના જમાનાની અંદર જૂના મકાનમાં નાના નાના ઓલા આપણે કહેવાય કે આપણે શોકેસ કરીએ એમ શોકેસ નાના નાના શોકેસ કરવામાં આવતા। એટલે એમ કહે છે કે મારા કુટીઓની અંદર જે છે એ ઋષિમુનિ માટે રમવા માટે જે છે માટીનો જે છે એ મોર રાખ્યો છે, જા તું એને લઈ આવ।
ત્યારે પહેલી તપસ્વીની બોલે છે, મેં અભી લે આતી હું, અને જાય છે. એટલે એમ કહે છે કે હમણાં હું લઈ આવું, અને પછી જાય છે. ત્યારે બાળક બોલે છે, તબ તક મેં ઇસી સિંહ કે બચ્ચે કે સાથ ખેલુંગા. તું લઈ આવીશ ત્યાં સુધી હું શું કરીશ? તો કે હું સિંહના બચ્ચાની સાથે જ રમીશ. દુષ્યંત आप ही हाँ પોતે અંદરો અંદર બોલે છે, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है. કે આ સુંદર બાળક જે છે એને રમવા માટે, મને એની સાથે રમવા માટે મારું મન છે એ ખૂબ જ લલચાય છે. ધન્ય હે વે મનુષ્ય, कि धन्य છે એ મનુષ્યને કે જો अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की तुली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्र को मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा देखते और तुतले वचन बोलते हैं. કે ધન્ય છે કે આ પુત્ર જે છે એને ગોદમાં લઈ અને પોતાની લુંગી જે છે એ મેલી થઈ શકે તો ભલે થાય, પણ એનું જે હસવાનું જે મોઢું જે છે એની અંદર જે સરસ મજાના દાંત દેખાય છે એ જ એની શોભા છે, અને આવા સરસ એ વચન બોલે છે. ત્યારે દૂસરી તપસ્વીની બોલે છે, ક્યારે ઢીઠ તું મેરી બાત કાન નહીં ધરતા. કે તું કેમ મારી વાત નથી માનતો? ઇધર ઉધર દેખ કર, આજુબાજુ જોઈ છે. કોઈ ઋષિકુમાર યહાં હે, એમ કહે છે દૂસરી તપસ્વી કે કોઈ ઋષિકુમાર છે અહીંયા? તો दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इसी बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. દુષ્યંત જ્યારે દૂસરી તપસ્વીની ઝાડ પાછળ જે છે દુષ્યંત સંતાણો હોય છે ત્યારે એ જોવે છે અને કહે છે કે તમે જ આવી જાઓ અને કૃપા કરીને જે આ બાળકના હાથમાં સિંહનું બચ્ચું છે એમના હાથમાંથી છોડાવો. ત્યારે દુષ્યંત બોલે છે, અચ્છા બાલક કે પાસ આકર જાકર હંસકર. એટલે કે આવી અને બાળકની પાસે હસે છે. हे ऋषिकुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध कहीं आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे फूल की लाज जाती है. કે તું કેમ આવું તપોવન કરે છે કે જે તારા જે છે એ કુળની લાજ જાય? કહો તો કોઈ અચ્છી બાત નહીં, કે આ આપણી સારી વાત નથી. બચ્ચેને સિંહ કે બચ્ચે કો છોડ દિયા. જ્યારે જે છે દુષ્યંતે આવું કીધું ત્યારે બચ્ચે એટલે કે બાળકે શું કર્યું? તો કે સિંહના બચ્ચાને છે એને છોડી દીધું. ત્યારે દૂસરી તપસ્વીની બોલે છે, યહ બડ ભાગી યહ ઋષિકુમાર નહીં હે. કે આ બડો ભાગ્યવાળો છે, આ ઋષિકુમાર નથી. ત્યારે દુષ્યંત બોલે છે, સત્ય હે, સાચી વાત છે. उसके काम ही ऐसे साहस के है यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र जाना था. કે હા એ વાત સાચી છે કે આવા સાહસ કોઈ ન કરી શકે, કારણ કે આ ઋષિ કુમાર જે છે એને ખબર પડતી નથી, પરંતુ મેં તપોવન ના વાસની અંદર મેં જોયું હતું કે ઋષિપુત્ર જે છે એ આના જેવો હતો. બચ્ચે કી હથેલી કો અપને હાથ में लेकर स्वयं से, કે બાળકની હથેળી જે છે એ પોતાના હાથની અંદર લઈ અને પોતે બોલે છે, હા जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो इसी बड़भागी का यह बेटा है, इसे कितना हर्ष होता होगा. કે જ્યારે દુષ્યંત એમ કહે છે કે ભાઈ જ્યારે મેં એનો હાથ હથેળી જે છે એ મેં એને ટચ કરી એટલે કે અડી ત્યારે મને ખૂબ જ સુખ આવ્યું. તો એનું આવું મોટું ભાગ્ય છે કે આ એક બાળક છે, તો એને આ કેટલો હર્ષ આવતો હશે કે જ્યારે મેં હાથમાં હાથ મિલાવ્યો. દૂસરી તપસ્વીની બોલે છે, દોનો કી ઓર દેખ, કે બંને બાજુ જોઈ દે. બड़े अचंभे की बात है, कि बड़े आश्चर्य की बात है. दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? कि दुष्यंत पूछे છે કે તને કેમ આશ્ચર્ય થાય છે? ત્યારે दूसरी तपस्विनी बोले છે, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती. કે આ બાળક અને તારી જે છે એ મોઢું
બંનેનું સરખું છે। और तुम्हें जाना बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली, કે તને ઓળખ્યા પહેલાં પણ એને તારી વાત માની લીધી। દુષ્યંત બચ્ચે કો ગોદ મેં ઉઠાકર, કે પોતે ખોળામાં બેસાડી અને બોલે છે કે હે તપસ્વીની, જો યહ ઋષિકુમાર નહીં હૈ તો કિસ વંશ કા હૈ, કે એવું પૂછે છે તપસ્વીને કે જો આ ઋષિકુમાર નથી તો આ કયા વંશનો છે। ત્યારે દૂસરી તપસ્વીની પૂછે છે યહ પુરુષ વંશી હે, કે આ શું છે તો કે પુરુષનો વંશ છે। આપણે ભાગ 1 અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। વધુ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર એટલે કે ભાગ 2ની અંદર આ પાઠની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીશું।